Hello ladies and gentlemen, welcome to Football Chautari, the one and only football show. Yes, show ma हामी फुटबलको मात्र कुरा गर्छौँ, नितान्त फुटबलको बारेमा मात्र. Nothing political, nothing educational. र you're watching Nepal's one and only the पहिलो sports channel Dish Home Sports. र आज हामीसँग यहाँ फुटबल चौतारीमा जोइन गर्नका लागि हाम्रो साथीहरू आइसक्नु भएको छ, हाम्रो फ्यान्सहरू आइसक्नु भएको छ. हामीसँग हुनुहुन्छ विभु सेन, राज भण्डारी फ्रम चेल्सी नेपाल and सन्तोष पोखरेल फ्रम आर्सेनल नेपाल. Welcome guys. So first of all, let's talk about Premier League match, हैन. अहिले भनौँ न Premier League start भइसकेको छ, एउटा लस्टर बनिसकेको छ. Arsenal Leicester great game है, Emirates मा भएको निकै नै राम्रो गेम थियो. Arsenal won by 4-3. How was the game, Santosh? The game started with a bang. Right? Okay. The overall performance was a bit laggy in the midfield. सुरुमा तर we overcame the game. Arsenal को भनौँ न ट्रेडिसनली एउटा फल्टी देखियो हैन. The defense was not as good as it was expected जहिले पनि हैन. के हुन्छ जहिले पनि it's the same thing. No, actually अब हाम्रो मेन सेन्टर डिफेन्सहरू अब लाइक they were not in the form हैन. So अलिकति डिफेन्सिभ ल्याप्स त थियो with a little bit of sort of inexperience in the team. Right? But I think we did good as the overall game continued within the 90 minutes. And game चाहिँ अलि राम्रै भइरहेको थियो. पछि चाहिँ we're actually from backline को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब I think we need one or two more signings so that if one player gets injured or something like that, we should have an overcome for that. One of the most talked about topics, Arsenal should have transfers in. तर अब भनौँ न वेंगर को economic policy हो कि के हो, we cannot know about that. आफैलाई थाहा छ हैन. What is happening in Arsenal? Like अहिले के छ अहिले हुन्छ नि transfers को लागि what is happening? अहिले rumors-हरु के भइरहेको छ? The best thing that we are expecting from Wenger this season is I hope he gets one or two signings in. Okay, we are talking. There were lots of rumors about Lemar and Mbappe, but I don't think we'll be getting big hype players this season as well. But as a हाम्रो टिमको डेप्थ स्क्वाड हेर्ने हो भने अहिले पनि it's good. तर performance basis मा हेर्ने हो भने let's see how they perform in the upcoming games. The best signing for this अहिलेसम्मको फर्स्ट गेम हेर्दाखेरि like pre-season gamesहरु matchesहरु हेर्दाखेरि चाहिँ the left back Kolasinac. Yeah, he was one of the best highlight of the game. Besides that like I didn't see Ozil in the game. त्यति fruitful भएको थिएन. But despite that, Xhaka and Elneny were awesome. Okay. I know other signings are coming up. तर Sanchez र Ozil like के हुँदैछ? We are like very confused. के हुन्छ नि अब like they're like very world class players. They have very good resumes. But Arsenal they're like हुन्छ नि Sanchez was good. But अहिले अब भनौँ न rumors को हिसाबले is coming like is little back अहिले. र के हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले अब Ozil र Sanchez को future को लागि चाहिँ? I think they'll stay for this season and Wenger will decide how it will go. कसरी अब contract हो like he always says that he respects each and every bit of the contract that he has signed and he will be signing in the future, right? So त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हेर्ने हो भने Sanchez will be staying for this season, but I think Wenger has that motivational power for him to make him stay in the team and perform likewise. Yeah. So अब भनौँ न एक हिसाबले अस्तिको गेम हेर्दाखेरि it was very good हैन. एक हिसाबले it was an Arsenal performance at home अनि भनौँ न अलिअलि आफ्नो ट्रेडिसनल फल्ट्सहरु बाहेक everything was all right भनौँ न Arsenal को हेर्दाखेरि. So भनौँ न what do you think Arsenal needs to add up? अब चाहिँ कुन पोजिसनमा कस्तो like signings-हरु चाहिन्छ जस्तो लाग्छ? What do you think? Yeah, I think we need one central defense to replace either our Koscielny when he is injured or something like, and if our player like Cazorla, okay, त्यस्तो खालको एउटा प्लेयर अर्को एउटा टिममा भइदियो भने like I think we'll be benefiting from this team itself because we can rely on our Lacazette, okay, and forward in the strike as well. What do you see the prospects of Lacazette? Alexander Lacazette, top scorer, back-to-back in French League, and he has come to Premier League. Like it's a different atmosphere. He has to cope up. It's like Premier League's not like other leagues also. So where do you see Lacazette standing at the end of the season? Kosto Lacazette performance wise? 20 to 25 goals overall season. I think minimum of 20 goals in the overall games. That will be I think a good outcome for him. About Europa, I don't think he'll be performing. Okay, he's for the Premier League.
and yeah, like I think Wenger will stick with him in the Premier League games, not and the FA Cups to some. I think after some rounds, होइन अहिले चाहिँ Premier League मै stick भएर गेम हुँदाखेरि like I think he'll get 20 goals this season. So हामी अब striker को कुरा गर्नु पर्दा we can talk about Alvaro Morata also. They come up at the same time, Alvaro Morata and Alexander Lacazette from other leagues, होइन. So how was the performance of Chelsea overall? Alvaro Morata को मात्र नभइकन होइन Chelsea को performance कस्तो जस्तो लाग्यो यो हप्ता? It was one of the most disastrous performances भनौँ न एक हिसाबले Chelsea को recent टाइमलाई हेर्दाखेरि. They lost at their home turf, होइन, आफ्नै ठाउँमा Burnley जस्तो टिमसँग हार्यो. So what do you think, how was the game like? The first 45 minutes it was really devastating. Kyle को red card 70th minute red card पछि गेम पुरै तहसमसै भएको थियो, डामाडोलै भयो र त्यही कारणले सायद 3 गोल पनि खाइयो. अनि त्यसपछि सेकेन्ड हाफमा कोन्टेले मिची बाछुआईलाई निकालेर अल्भारो मोराटाले भयो र त्यसपछि चाहिँ राम्रै खेल्यो भनौँ न. They played well. They did a small comeback as well with Alvaro Morata's 1 goal and assist for David Luiz. अनि त्यसपछि गेम अब हार्न त हारियो तर त्यो बेलासम्म चेल्सीले त्यस्तो 2 गोल चाहिँ हान्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन कि. अझ उल्टो खानी हो कि झन् 81st मिनट 82nd मिनटतिर रेड कार्ड पनि खायो फ्याब्रिकासको डबल येलोले गर्दाखेरि. त्यसपछि त हो झन् खानी हो कि भन्दा झन् उल्टो धेरै अटेम्प्टहरू गयो, धेरै सर्ट्स एन्ड टार्गेटहरू गऱ्यो भनौँ न. पोजिसन राम्रै राख्यो 9 जनाको र 10 जनाकोले टिमले पनि अलमोस्ट रिभर्स साइकोलोजी जस्तो भन्नुहुन्छ नि. एकदम त्यस्तै भयो. So भनौँ न, where do you think Chelsea is lacking right now? Alvaro Morata is performing good, 1 goal and 1 assist is good भनौँ न एक हिसाबले for a Premier League signing, playing for the first game, होइन. So it was a good performance, but where do you think Chelsea is lacking? Like Hazard नहुँदाखेरि त्यस्तो drastic change भएको or do you think there are other things also? अरू कुरा अब जस्तै एस्पिलिक्वेटाले रिसेन्टली पनि भनेको छ अब प्लेयरहरू बाहिर गइरहेको छ, राम्रो क्वालिटीको प्लेयरहरू, स्पेसली मार्टिस ट्रान्सफर होइन, राइभल क्लबमा गएको हुनाले अब ड्रेसिङ रुममा अलिकति कता केही प्रब्लम भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि निस्किरहेको छ होइन. तर अब के कस्तो हो त्यो त अब हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो. त्यही भएर प्लेयर हजार नहुनु पनि एकदमै लस हो चेल्सीको लागि अहिलेलाई. अनि अब जुन नम्बर 9 रोल खेल्ने कोस्टाले जुन भोइड राखिरहेको थियो त्यो अब मिसीले त राख्न सकेको छैन अहिलेसम्म. उसले लगभग 6-7 वटा गेम खेल्यो इन्क्लुडिङ प्री सिजन होइन. अब मोराटाले त्यही राख्यो भने सायद केही राम्रै होला. अब एउटा गेमबाट बर्नलीसँग होममा हार्यो भन्दैमा पुरै रिमेनिङ 37 गेम्स नै पतुर हुन्छ भनेर भन्न त सायद नसकिएला होइन, र नमिला पनि. तर अप्टिमिस्टिक छु भनौँ न एज अ चेल्सी फ्यान. Okay, so Diego Costa is like in the verge of leaving the club अहिले सुन्दाखेरि होइन. What do you think the situation is like? I don't think he'll leave the club. I think he'll come back. जहाँसम्म अब विभिन्न आर्टिकल्स रिपोर्ट्स पण्डितहरू र चेल्सीको जुन अफिसियल स्टेटमेन्टहरू जुन हिजो भर्खर पनि दिएको छ, कोस्टालाई कम ब्याक आउनु, ट्रेनिङ स्टार्ट गर्नु र म्याच फिट सकेसम्म चाँडो हुनु भनेर भनेको छ. यसको मतलब सेप्टेम्बर फिक्सर्सदेखि चाहिँ सायद आई थिङ्क हिल जोइन द स्क्वाड. त्यो कन्फ्युजन हुँदैन? जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले नम्बर 9 रोलको लागि you've got 70 million striker, Spanish striker, अनि अब एक हिसाबले अर्को Spanish striker who's performing good. So like अब Diego Costa and Alvaro Morata, how do you think they're going to fit in this season? अब त्यो चाहिँ कोन्टेलाई नै थाहा होला होइन. अब एज अ फ्यान अब एन्ड इभन एज अ स्पेक्टेटर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेबी मोराटा कोस्टालाई एकैचोटि खेलाउन पनि सक्छ विथ 3-5-2 फर्मेसन होइन. अब त्यो खेलायो भने फेरि हाजार्डको रोल के भन्ने कुरा आउनसक्छ. अब त्यो चाहिँ अहिले अलि यतिकै भनिहाल्न चाहिँ गाह्रै छ. मेबी कोस्टालाई बेन्च राख्नु पनि सक्छ विथ त्यो टर्मोइल जुन भइरहेछ नि कोन्टे अगेन्स्ट कोस्टा एन्ड कोस्टा अगेन्स्ट कोन्टे. त्यसले गर्दाखेरि अब के खै यतिकै भनिहाल्न चाहिँ गाह्रै छ हामीलाई पनि. So what is happening with Costa actually? He's a very good striker, very well played in the earlier season होइन, and he had some problem with the manager. खास भएको चाहिँ के जस्तो लाग्छ हाम्रो यो भएको चाहिँ यो खास डिस्प्युट सुरु भएको चाहिँ आई थिङ्क यो जनवरी जुन लास्ट सिजनको जनवरी ट्रान्सफर त्यो बिचको 1 महिनाको ट्रान्सफर हुन्छ नि त्यसबाट नै त्यो अलिकति डिस्प्युट सुरु भएको भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ होइन. अब एक्ज्याक्टली के भयो चाहिँ थाहा छैन. अब भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल सान्चेजको होइन, अब ही वाज लिङ्क विथ गुड क्लब्स, त्यो मोनिटरी कुरा हुन सक्थ्यो. जस्तै पिएसजीसँग बायर्नसँग लिङ्क भइरहेको थियो. इट कुड हेभ बिन अ मोनिटरी फ्याक्टर. तर
त्यो त थिएन कोस्टासँग त थिएन त्यस्तो चिज Costa was offered a lot in China as well. But his motivation, like he was motivated to stay in Chelsea, but dispute with the manager, I think it proved costly for Costa, I guess. That might be the costly factor. त्यो कारणले पनि अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भएको हो कि भन्ने जस्तो भन्न सक्छ त्यही चाइना जाने न्युजबाट नै डिस्प्युट सुरु अलिअलि भएको थियो भनेर त सुन्नमा आएको हो होइन तर अब सायद त्यही जनवरीबाट नै डिस्प्युट चाहिँ भइरहेको थियो भनेर चाहिँ भइरहेको थियो भनौँ न न्युजहरूमा आइरहेको थियो अब एक्ज्याक्ट रिजन चाहिँ वी डोन्ट नो Yeah. So talking about Alexis Sanchez again, होइन अब हामीले सुनिरहेको छौँ इज लाइक अन एन्ड अफ द न्युज पेपर्स अहिले अब हिसाबले कहिले बाहिर जाने पनि कुरा आइरहेको छ कहिले स्टे गर्ने कुरा आइरहेको छ कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्सनको कुरा आइरहेको छ पिएसजीसँग लिङ्क भइरहेको कुरा आइरहेको छ व्हाट डु यु थिङ्क इज ह्यापनिङ सन्तोष वेल यो सबै अब एउटा रुमर्स लाइक टु गेट अ हाइप एज वेल होइन रुमर्स पनि बेसी हुन्छ अलिकति लाइक इट्स प्रिमियर लिग यु नो प्रिमियर लिगमा रुमर्स त भइ नै हाल्छ होइन इट्स एन्ड एभ्रिथिङ र तर गुड थिङ फर एज एन आर्सनल फ्यान होइन हि इज ब्याक इन ट्रेनिङ आई थिङ्क नट फर द 1-2 games more maybe by the time we reach Liverpool game okay maybe after this I should be scared about that yeah the Liverpool fans should be scared about him right now okay so since he says if he's fit then he is ready to play I guess yeah okay. So we can talk about Liverpool also just it was a good game with Watford होइन 3-3 भयो I think it was good game by Watford than Liverpool yeah okay. it was a good game होइन तर कस्तो भने we came back with really good भनौँ न एउटा स्कोर होइन Liverpool was in such a difficult position अगाडिमा always with the set pieces हुन्छ नि लिभरपुलको त्यो एउटा चाहिँ नराम्रो चिज भइसकेको छ what do you think where do you think Liverpool is going in this season एक हिसाबले हेर्दाखेरि well I think Liverpool really needs to improve at the front okay even at the back as well even the most important thing about them is like and they easily conceding 3 goals you know 3 goal त एकदम इजिली खायो नि त उनीहरूले हैन स्पेशली द लास्ट गोल हैन हाउ टिपिकल इन लाइक नन लिभरपुल गोल इट वाज हैन जुन कन्सिड गरेर गोल हुन्छ नि इट वाज नन लिभरपुल गोल मार्किङ थिएन हैन एन्ड इट वाज इजिली स्लिप अफ एन्ड लाइक वी डिडन्ट एक्सपेक्ट द्याट फ्रम लिभरपुल लाइक अब अर्को लाइक यो कमिङ सिजनमा चाहिँ लाइक पर्फर्मेन्स अलि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचमा थियो एन्ड इभन नट एज अ लाइक लिभरपुल फ्यान बट एज अ Premier League fan, as overall, since we are talking about Liverpool. We've seen in recent days, whoever gets defensive errors has started to shift to 3-4-3 formation, and they have solved the problem. Just for example, we can take the example of Chelsea first of all, even Arsenal and Manchester United. But Liverpool is Manchester City saying recently 3-5-2 आएको भयो. Let's not say अहिले त त्यो एउटा experimentation को कुरा भयो. अब defensive lapses आएको टिमले 3-4-3 मा shift गरेको छ. They've come with good performance. They've come with good outcomes, हैन. अहिले Liverpool has stick with the old formation 4-3-3 मै छ so do you think that is backfiring for Liverpool right now अथवा भनौँ न त्यो एउटा चीज पोलिसी अप्लाई गर्न नखोजेको हो वा भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ मेकशिफ्ट गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ लाइक एज फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन अब हामीले जब 4-3-3 फर्मेसनमा जान्छ भने लाइक द 3 that we are playing in the center midfield area okay त्यसको wingers चाहिँ like they'll have a bit of more pressure हैन so they are moving forward in the same range as they are coming back हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिफेन्समा अलिकति सपोर्ट नपुग्ने चान्सेस हो कि हैन एज यङ प्लेयर्स एन्ड सम अफ द प्लेयर्स द्याट आर लाइक भनौँ न फेभर्ड बाई हाम्रो म्यानेजर लिभरपुल म्यानेजर हैन लाइक ललाना हि इज इन द बेन्च अहिले छैन हैन हि इज इन्जर्ड राइट नाउ ओके सिन्स हि इज इन्जर्ड अब त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक अलिकति एक्सपिरियन्स प्लेयरले सपोर्ट दिन नसकेको हो कि भन्ने कुरा नि हुन्छ लाइक 4-3-3 as a football fan हैन 4-3-3 फर्मेसनमा चाहिँ इफ यु आर भेरी गुड एट पेस राम्रो छ तलमाथि खेल्न सकिन्छ भने इट्स भेरी गुड हैन अब त्यही कन्सिस्टेन्सी दिन सकिएन भने 4-3-3 ले गर्दाखेरि विङमा चाहिँ अलिकति प्रेसर पर्ने हुनाले आई थिङ्क द्याट माइट बी अ बिट ल्याकिङ फ्याक्टर फर द लिभरपुल एज वेल ओके सो हुन सक्छ लाइक माइट बी स्विचिङ द फर्मेसन लाइक अदर टिम्स हेभ डन सो जसले गर्दाखेरि मिडफिल्डमा हेभी पोजिसन and Liverpool I don't think like team like City and Arsenal they keep more possessions they tend to keep more possessions than like those teams हैन उनीहरु आउने they just go attack counter attacking team जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ लिभरपुल अलिक बेसी नै ओके सो दोज आर द बिग टिम्स अब हाम्रो छोटो कमर्सियल ब्रेकको कुरा भएको छ पालो भएको छ देन वी कम ब्याक विथ अनदर great topics right so guys it's time for a little break हैन अहिले ब्रेक पछि हामी कुनै एकपल्ट आउने छौं फुटबल चौतारीमा हेर्दै गर्नु होला डिसम स्पोर्ट्स